morning. So yesterday we were discussing cost center planning. Okay. So in planning we have input planning and output planning. Okay. Input planning, output planning. Input planning means cost element planning. Input planning means cost element planning. So in this cost center, for each cost element, what would be the cost? That is cost element planning. Okay. So for example, press shop. What is the labor? How much is the labor? Labor welfare and depreciation. What is the expected depreciation? Like this. Okay. And output planning is what is the output of this cost center? How many units we have got? How many labor hours we are produced with this cost center? How many machine hours we produced with this cost center? Okay. What are the activities performed by incurring this expenditure? ఏమి యాక్టివిటీస్ చేసాం ఈ కాస్ట్ సెంటర్లో? ఓకే. సో దట్ ఈస్ అవుట్పుట్ ప్లానింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ repairs. This is input planning and output planning. Labor, machine, hours. How many hours? Labor how many hours? Machine how many hours? Okay. This is output planning. So here we are doing input planning and output planning. Okay. How system identify that these two cost elements are related to this activity type, and how system identify these two cost elements are related to this activity type. Okay. So for that purpose we have another method. This is one method. This is called activity independent planning. This is called activity independent planning. We are not considering activity type here. In input planning we have not considered activity type. Activity dependent planning, we have another process. We will discuss that later. Activity dependent planning. So here there is no relation between cost element and activity type in input planning. Input planning లో కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కి యాక్టివిటీ టైప్ కి సంబంధం లేదు. We have not linked the cost element to activity type. Okay. So let us do this planning. Calculate the price. Let us see how system calculates the price. Okay. What is the T code for input planning? KP06. KP06. Okay. RECO. The layout here we need to select our own layout. Settings, set planner profile. Settings KP06. Settings, set planner profile. First time, one time activity, set planner profile.
Planner profile SAP 103 is the correct planner profile. SAP 103. SAP 103. Continue. Okay. Version. So we are using version 0 for planning as well as actuals. Okay, version 0. Version is the variant which will store the values. Okay. From period, let us do the planning for entire year. Normally we do the planning for entire year only. From period 1 to period 12, 2018 fiscal year. Okay. Cost center, press shop. We will do planning only for one cost center. Let us understand and then we can do others. Cost element, for which cost elements you want to do the planning. I will create same cost elements. ఇక్కడ మనం ఎగ్జాంపుల్లో డిస్కస్ చేసాం కదా, let us have same cost elements. Okay, so you know how to create the cost elements. I will create same cost elements in another screen. I am creating cost elements. Okay, మంది REL ఇదే కదా, REL కదా, RWEL RE. I'm creating GL accounts. Depreciation, credit cost element, okay. So I will take solve this ones. Okay, so cost elements I will give from 4 all zeros to, okay, 4 all zeros 15 16 from, not done, cost element. Or if you have group, you can give group. Okay, select form based. I will tell you what is the reason for form based. Form based, form based. Overview screen, overview. So let's see, this is form based. Okay,
or if you select free based, what is the difference? If you select farm based, all cost elements will display here. If you select free based, it won't display any cost elements. You need to select one by one manually. Okay, so ఇది select చేసుకుంటే all these cost elements will be displayed there. అక్కడ వస్తాయి. Okay, free based select చేసుకుంటే you will not get any cost elements here. You need to manually input one by one. Okay, so I will give salaries 10,000, sorry, 1,20,000, bonus 6,000, PF 6,000, gratuity 1,200, repairs depreciation 60,000, repairs 30,000. Okay. Distribution key is how, this is per year 1 to 12. Whatever planning that we are doing, this is per year 2018. And how do you want to distribute to each month ki ela distribute cheyalanuntunnavu. Okay, so that we need to specify here. Distribution key equal distribution, I want to distribute it equally. Okay, equally, and this also 1 1 పక్కనే దాని పక్కనే distribution key is 1 for all. Distribution key is 1. Okay, so let us see how it distributed. If you want to see that, you can select salaries. Okay, a cost element aina. I want to see how salaries is distributed to each period ki ela distribute chesindi anukunte, select salaries, click on period screen. Select salaries, click on period screen. Just I want to see how it distributed to each period. See, equally 10,000, 1,20,000 is distributed to all periods. Okay, again overview screen. Okay, save it. You will get one error. Which error? Number range. When we assign the CO number ranges, we assigned for only one. Okay, we have not assigned for all. This is planning. Okay, for planning we did not assign the number range. Let us see. Save it. If you have created for all, we will not get any issue, any error. Oh, post time. Number ranges ఉన్నాయండి. Let us see number ranges. KANK transaction code. RECO
let's see, let us do the planning. We have done the input planning. So for this cost center, this is my input planning. Okay, I have not considered any activity type here, machine hours or labor hours or idi. Okay, e expenditure is this labor related or machine related, adine specify cheyaledu. Okay, and next output planning. E cost center lo what is the output by incurring this expenditure? How many machine hours I am going to get, how many labor hours I am going to get, adi plan cheyali. Okay, KP 26. KP 26. Settings, here also set planner profile. Settings, set planner profile. SAP 103 confirm profile. Settings, set planner profile SAP 103. Okay. That is one time activity only. So version 0 from period 1 to period 12, fiscal year 2018. Cost center pressure. Activity type, from to we need to give. I will give labor to machine. I am giving labor to machine. Okay, only two activity types. Just for understanding, simple planning, oka cost center lo rendu activity types. Form based. Overview screen. Labor, plan activity. Labor is I'll plan some 2400 labor hours. We have got 2400 labor hours and 1200 machine hours. Okay, 1200 machine hours. These for entire year. Mottam year kalpi we are given 1 to 12. Okay, so ikkada kuda same period wise kavalante you can click on this. Period wise 200. Okay, ఇది period wise 100 ఉంటుంది. Okay, distribution key 1 ఇవ్వండి. వన్ అంటే ఈక్వల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సేవ్ ఇట్. సేవ్. Okay, back. Now what is next step? We did input planning, output planning. Input planning chesam cost statement. So we have done the input planning. Okay, and we did output planning. Okkasari ikkada pedadamandi the figures whatever we did. So labor we have put 1 lakh. Bonus 6000, PF 6000, gratuity
1200, repairs 30,000, depreciation 60, labor ఎంత ఇచ్చాము 2400, machine 2. Okay, this is input planning whatever we did, and this is output planning. ఇప్పుడు మనం we need to calculate the price. That is how do we calculate the price? Input planning divided by output planning. Okay, input planning divided by output planning. So ikkada how system identify that these four related cost elements are related to labor and these two are related to machine. ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది సిస్టమ్? ఓకే, ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తుంది? సో ఇక్కడ మనం వీ డి నాట్ స్పెసిఫై ఇది లేబర్ అనేది సాలరీస్ అనేది లేబర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ టైప్, బోనస్ అనేది లేబర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ టైప్, పిఎఫ్ అనేది లేబర్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీ టైప్. ఇలా స్పెసిఫై చేయలేదు మనం ఇన్పుట్ ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడు. వీ డి నాట్ స్పెసిఫై దట్. అది స్పెసిఫై చేస్తే యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్ అంటాం దాన్ని. ఓకే, సో ప్లానింగ్ ఇన్పుట్ ప్లానింగ్ చేసేటప్పుడే వీ నీడ్ టు గివ్ ద యాక్టివిటీ టైప్, దేనికి రిలేటెడ్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఇది. ఓకే, వీ నీడ్ టు గివ్ దట్. సో రిపేర్స్ రిలేటెడ్ టు మిషన్, డిప్రిసియేషన్ రిలేటెడ్ టు మిషన్ అని స్పెసిఫై చేయాలి అక్కడ ఇన్పుట్ ప్లానింగ్లో. వీ డి నాట్ డూ దట్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్. ఓకే, సో నౌ we need to distribute all this expenditure to this activity types. Okay, we need to do cost splitting. Next step, before that let us see the cost center report. ఒకసారి cost center report చూద్దాం. Check the cost center report. S_ALR_870136111. Check cost center report. S_ALR_870136111. Okay, cost center report. Let us see cost center report. Enter. Controlling area, fiscal year, from period to period, plan version 0, execute. I will give cost center, pressure, okay, pressure. సో దిస్ ఈజ్ ప్లాన్ కాస్ట్. ఓకే, ఇక్కడ ప్లాన్ కాస్ట్ ఉంది కదండి, మనం యాక్చువల్స్ తర్వాత బుక్ చేస్తాం. ఎఫ్ఐలో యాక్చువల్స్ బుక్ చేశారనుకోండి, దీనికి ఇక్కడికి వస్తాయి యాక్చువల్స్, అండ్ యూ కెన్ సీ ద వేరియన్స్, ఎంత వేరియన్స్ పర్సెంటేజ్. ఓకే, సో ఇదంతా ప్లానింగ్ అండి. వెన్ యూ బుక్ ద యాక్చువల్స్ యూ విల్ గెట్ ద యాక్చువల్స్ హియర్ అండ్ యూ విల్ గెట్ ద వేరియన్స్. యూ కెన్ అనలైజ్ ద వేరియన్స్. ఓకే, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ అవుట్పుట్ ప్లానింగ్ కూడా చేసాము మనం. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ప్లానింగ్ యాక్టివిటీ, లేబర్ 2400, మిషన్ 1200. ఓకే, ఇది ప్లానింగ్. జస్ట్ చెక్ ద వాల్యూస్, ఎగ్జిక్యూట్, చెక్ ద వాల్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్ స్ప్లిటింగ్, కాస్ట్ సెంటర్ స్ప్లిటింగ్. Cost center splitting.
KSS2 కాస్ట్ సెంటర్ స్ప్లిట్టింగ్ మీకు పాత్ అన్ని మొత్తం మీకు మెటీరియల్ ఉంటుంది. KSS2 స్ప్లిట్టింగ్ cost center pressure period 1. For period 1 I want to calculate I want to split it. Period 1 fiscal year 2018 test. This is period end activity. Cost center period 1 fiscal year, select a test run, okay, executed. Executed. They are executing in test run. So 9,300 cost activity type labor ki 9,300 cost వచ్చింది, machine ki 9,300 cost వచ్చింది. ఓకే, ఎలా వచ్చింది ఇది కాదు. సో టోటల్ కాస్ట్ ఎంత అండి? 2,23,200. పర్ మంత్ ఎంత? 18,600 పర్ మంత్ కదా. సో దీంట్లో లేబర్కి ఎంత, మెషిన్కి ఎంత? సో మనం యాక్చువల్గా లేబర్ రిలేటెడ్ కాస్ట్ ఏదేది? ఇవన్నీ లేబర్ రిలేటెడ్ కాస్ట్, ఈ రెండు మిషన్ రిలేటెడ్ కాస్ట్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? సిస్టమ్ ఇది ఈ 4 తీసుకొని 1,33,200 తీసుకొని ఇది డివైడెడ్ బై 12. ఓకే, డివైడెడ్ బై 12. అండ్ ఎంత ప్లాన్ చేసాం మనం? అవర్స్ 200 అవర్స్, 200 అవర్స్ అంతే కదా. ఓకే, 200 అవర్స్, 2,400 కదా లేబర్ అవర్స్. ఇదంతా లేబర్ కాస్ట్ అండి. ఆల్ దిస్ ఈజ్ లేబర్ కాస్ట్. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈజ్ పర్ మంత్ కాస్ట్ అండ్ దీస్ ఆర్ ద లేబర్ అవర్స్ పర్ మంత్. ఓకే, అండ్ మై ప్రైస్, లేబర్ ప్రైస్ షుడ్ బి 55.5. ఓకే, అండ్ machine price, this should be my machine price, 90,000 divided by 12, 7,500. ఎంత ప్లాన్ చేశాను? ఎన్ని అవర్స్ ప్లాన్ చేశాను? 1,200 అయితే 100. కాస్ట్ డివైడెడ్ బై యూనిట్స్, 75 ఈజ్ మై మెషిన్ ప్రైస్, అవర్ ప్రైస్. ఇది రావాలి 55.5, 75. సో మిషన్ కాస్ట్కి 11,100 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి ఫస్ట్ పీరియడ్కి. మిషన్కి 7,500 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి, లేబర్కి 11,100 డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయాలి. బట్ అది ఎలా చేస్తుంది? ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది. టోటల్ 2,23,200 డివైడెడ్ బై 12, 18,600. దిస్ డివైడెడ్ బై 12, డివైడెడ్ బై 2, 9,300, 9,300. అర్థమైందా? సో ఎందుకు ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది? డిస్ట్రిబ్యూషన్ కీ కాదు, డిస్ట్రిబ్యూషన్ కీకి అంటే మంత్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి.
డిస్ట్రిబ్యూషన్కి ఎందుకంటే మంత్లీ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి, యాక్టివిటీ టైప్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడానికి కాదు. మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేయలేదు ఈ లేబర్ అనేది ఏ యాక్టివిటీ టైప్కి రిలేటెడ్ అనేది స్పెసిఫై చేయలేదు కదా ఇన్పుట్ ప్లానింగ్లో. అందుకని సిస్టమ్కి తెలియదు ఎలా చేయాలి, దేనికి అసైన్ చేయాలి ఈ ఎక్స్పెండిచర్. ఓకే, ఈ ఎక్స్పెండిచర్ ఏ యాక్టివిటీ టైప్కి రిలేటెడ్ అది స్పెసిఫై చేయలేదు మన సిస్టంలో. అందుకని సిస్టమ్ ఏమనుకుంటుంది, మొత్తం ఎక్స్పెండిచర్ వాట్ ఎవర్ వి ప్లాన్ ఈజ్ ఫర్ ఆల్, అంటే మొత్తం అన్నిటికీ ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తుంది బై డిఫాల్ట్ అది. ఓకే, అర్థమైందండి. ఓకే, సో సిస్టమ్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ ద ఎక్స్పెండిచర్ టువర్డ్స్ ఆల్ యాక్టివిటీ టైప్స్ ఈక్వల్లీ. సో నోట్ చేసుకోండి ఇక్కడ, సిన్స్ వీ హ్యావ్ not specified, since we have not specified the activity type. ఇక్కడ మీరు కాస్ట్ సెంటర్ ప్లానింగ్ చేశారు కదండి, అక్కడ యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్ అని పెట్టుకోండి పైన హెడ్డింగ్. కాస్ట్ సెంటర్ ప్లానింగ్ చేశారు కదా, KP06 కంటే ముందు యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్. ఓకే, ఒక యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్ చేద్దాం, అప్పుడు మీకు ఇంకా క్లియర్గా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, సో కాస్ట్ సెంటర్ ప్లానింగ్ అంతా మన నోట్సే ఫాలో అయిపోండి. మెటీరియల్ చూస్తుందంటే జస్ట్ పాత్ కోసం మెటీరియల్ చూడండి, ఎందుకు టైం వేస్ట్ ఎందుకని నేను అది చెప్పాను. మొత్తం అంతా దాంట్లో కూడా ఉంది, అది కూడా ఫాలో అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇదంతా తర్వాత వస్తుందండి మనకి యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్లో వస్తుంది. నెక్స్ట్, సో let us remove the test run, execute it. Remove test run, execute it. Remove test run, execute it. Okay. Remove test run, execute it. అయిపోయిందండి, స్ప్లిట్టింగ్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ప్రైస్ క్యాల్కులేషన్. KSII
KSIA కాదండి, KSPI. సో అది మీరు KSS2 చేశారు కదా ముందు, ఏదర్ యూ కెన్ డూ దట్ ఆర్ KSS4 ఏదైనా చేయొచ్చు. ఓకే, KSS4 ఆర్ KSS4 అని పెట్టుకుంటే ఆర్ KSS4 అని పెట్టుకోండి. అదేంటంటే ఈచ్ పీరియడ్కి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. KSS2 ఏంటంటే ఈచ్ పీరియడ్కి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. KSS4 అంటే ఫర్ ఆల్ ద పీరియడ్స్. నేను మొత్తం అన్ని పీరియడ్స్కి ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను ఇప్పుడు. ఓకే ఓకే, KSS4 ఈజ్ ఫర్ ఆల్ పీరియడ్స్, KSS2 ఈజ్ ఫర్ సింగిల్ పీరియడ్. సో టోటల్ 1,11,600 కదా మొత్తం కాస్ట్, సారీ 2,23,200. ఓకే, టోటల్ కాస్ట్ 2,23,200. 2,23,300లో ఈక్వల్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ టు 2, లేబర్కి ఈక్వల్గా అండ్ మిషన్కి ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది. ఓకేనా, డివైడ్ బై 2. ఇందాక చూసింది పర్ పీరియడ్ అండి, ఇప్పుడు పర్ ఇయర్ అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్ KSPI నార్మల్గా ఎంటర్ ఇయర్కే చేస్తామండి. ఓకే, విల్ నాట్ డూ ఫర్ ఈచ్ పీరియడ్. నెక్స్ట్ KSPI ప్రైస్ క్యాల్కులేషన్. అది కూడా KSSI అంటే ఫర్ ఈచ్ పీరియడ్, KSPI అంటే ఫర్ ఎంటైర్ పీరియడ్. KSPI let us select all cost centers, test run. లేకపోతే కాస్ట్ సెంటర్ గ్రూప్ ఇవ్వాలనుకోండి, యూ కెన్ గివ్ కాస్ట్ సెంటర్ గ్రూప్ ఆల్సో. ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ సెంటర్ గ్రూప్ ఉంది కదా, యూ కెన్ గివ్ దట్. మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అదేని ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ఆల్ కాస్ట్ సెంటర్స్. వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్లానింగ్ ఇన్ అదర్ కాస్ట్ సెంటర్స్. ఓకే, సో ఏదర్ వన్ యూ నీడ్ టు గివ్. టెస్ట్ రన్, ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇన్ టెస్ట్ రన్. What is the price? చూసారా, నోట్ చేసుకున్నారా? ఇన్పుట్ స్క్రీన్ నోట్ చేసుకున్నారా? సో ప్రైస్ ఎంత క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుందని, టోటల్ ప్రైస్ 46.50, లేబర్, మిషన్ వచ్చేసి 93. ఎలా వస్తుంది ఇది? హౌ ఇట్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటింగ్? ఇయర్ అండి, పర్ ఇయర్ ఇది. సో ఈక్వల్గా ఎంత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది? 1,01,600. ఇది మిషన్ లేబర్కి,
లేబర్ కాస్ట్ ఎంత అండి? ఇది లేబర్ కాస్ట్. మిషన్ కాస్ట్ ఎంత? సేమ్. ఓకే. లేబర్ అవర్స్ ఎంత? పర్ ఇయర్ 2400. మిషన్ అవర్స్ 1200. సో డివైడెడ్ బై లేబర్ అవర్స్ డివైడెడ్ బై మిషన్ అవర్స్, ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. సో ఫస్ట్ ఇది నోట్ చేసుకోండి. లేబర్ ప్రైస్ ఈజ్ 46.50, మిషన్ ప్రైస్ ఈజ్ 93. లేబర్ ప్రైస్ ఈజ్ 46.50, మిషన్ ప్రైస్ ఈజ్ 93. ఓకే. ఇది ఎలా వచ్చిందంటే లేబర్ కాస్ట్ 1,11,600, మిషన్ కాస్ట్ 1,11,600 కాస్ట్ ఇది. And this is hours and this is price. Labor cost, machine cost, labor hours, machine hours, labor price, machine price. So మనం టెస్ట్ రన్లో చేసాము. లెట్ us do it in ప్రొడక్షన్ రన్. ఓకే, ప్రొడక్షన్ రన్. రిమూవ్ టెస్ట్ రన్, ఎగ్జిక్యూట్. రిమూవ్ టెస్ట్ రన్, ఎగ్జిక్యూటెడ్. Remove test run, executed. Results of iterative activity price calculation have been posted. Price calculate చేసిందని చెప్తుంది. ఓకే, కంటిన్యూ. దట్స్ ఇట్. ఓకే, అర్థమైందా? రేపు మళ్ళీ ఇంకొకసారి చేద్దాం సేమ్ ఫర్ అనదర్ కాస్ట్ సెంటర్. ఓకే, సో నౌ లెట్ us do యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్ ఫర్ అనదర్ కాస్ట్ సెంటర్. సో ఈరోజు ఒక కాస్ట్ సెంటర్కి యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్ చేసాం. అనదర్ కాస్ట్ సెంటర్కి వి విల్ డూ యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్. లెట్ us see వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. మీకు అర్థమవుతుంది. రేపు మళ్ళీ సేమ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ రేపు మళ్ళీ చేద్దాం. ఓకే, యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్, అప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది మొత్తం. సో బిఫోర్ దట్ లెట్ us see కాస్ట్ సెంటర్ రిపోర్ట్. S_, check cost center report ALR_87013613611. check the cost center report. సో ఈ కాస్ట్ కూడా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసేసింది. ఓకే, ఇది ప్లాన్ కాస్ట్, దాన్ని ఇలా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది. లేబర్ ఛార్జెస్, మిషన్ కాస్ట్ అని ఈ టోటల్ కాస్ట్ని డివైడ్ చేసింది. లేబర్ రిలేటెడ్ ఇంత కాస్ట్, మిషన్ రిలేటెడ్ ఇంత కాస్ట్ ఈక్వల్గా డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ అవర్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి, అవర్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నది, ఇక్కడ ప్రైస్ కనిపించదు. ఓకే, వీ హ్యావ్ అనదర్ రిపోర్ట్ టు సీ ద ప్రైస్. ఫస్ట్ లెట్ us see this. సో ఇదొకటి క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. ఇప్పుడు స్ప్లిటింగ్. నెక్స్ట్ అగైన్ KP06 యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్. నెక్స్ట్ యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్. సో మీకు యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్లో ఇంకా ఉంది. నార్మల్లీ వీ ఫాలో యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్ ఓన్లీ. ఎందుకనే తర్వాత చెప్తాను. బట్ యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్ ఇప్పుడు డిస్కస్ చేస్తే మీకు డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది రెండింటికి. అది ఈక్వల్గా ఎందుకు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసిందనే తెలుస్తుంది. ఓకే, సో KP06 KP06
ప్లానర్ ప్రొఫైల్ ఫర్ యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్. యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్ అయితే SAP 103, యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్ అయితే SAP 101. SAP 101. Okay. SAP 101. సో ఏం డిఫరెన్స్ ఏంటంటే యాక్టివిటీ టైప్ కూడా వస్తుంది ఇక్కడ, అంతే. ఈ స్క్రీన్లో యాక్టివిటీ టైప్ కూడా ఉంటుంది మీకు. సో నౌ లెట్ us do this for another cost center. మనకి బాడీ షాప్ ఉంది కదా, లెట్ us do it for బాడీ షాప్. గ్రూప్ వద్దులే. ఓకే, ఎర్రర్స్ వస్తుంది. నోట్ చేసుకోండి ఎర్రర్ ఫస్ట్ ఈ ఎర్రర్ నోట్ చేసుకోండి. ఎర్రర్ అకర్డ్ డ్యూరింగ్ ఎర్రర్. Error occurred during testing for field activity type. ఓకే, సో ఎందుకంటే ఇది ఫస్ట్ యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్ చేస్తే ఫస్ట్ మనం అవుట్పుట్ ప్లానింగ్ చేయాలి, తర్వాత ఇన్పుట్ ప్లానింగ్ చేయాలి. ఇందాక మనం ఇన్పుట్ ప్లానింగ్ చేసి అవుట్పుట్ ప్లానింగ్ చేసినాం కదా, బట్ ఇది యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్. ఫస్ట్ అవుట్పుట్ ప్లానింగ్ చేసి KP26 చేసి తర్వాత KP06 చేయాలి. ఓకే, మర్చిపోయాను. KP26 we need to do reason. కింద రీజన్ పెట్టుకోండి. రీజన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్, రీజన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్, in case of activity dependent planning we first need to do output plan. We first need to do output plan and then input plan.
and then input plan. First output plan and then input plan. Okay, so first KP26 KP26 note చేసుకునేది KP26, note down this. Same planner profile, we can use same planner profile. Labor plan activity, let us do same ఇందాక చేసిందే చేద్దామండి. సేమ్ 2400, 1200. This is for different cost center. Okay, this is for different cost center. Distribution key is 1. Okay, labor is 2400, mission is 1200. Distribution key is 1. Okay, save it. Save. Now do input planning KP06. Input planning KP06. Enter all. మొత్తం same. Enter the fields. Overview. Let us see the screen now. Each cost element will divide it to 2. Labor ide salaries enta, machine salaries enta. Okay, so what we will do for labor, 4 all zeros cost element enti salaries kada, it is salaries. ఇంతకు ముందు ఎంత ప్లాన్ చేసామో సేమ్ ఇప్పుడు కూడా అంతే ప్లాన్ చేద్దాం. 1,20,000. ఓకే, డిస్ట్రిబ్యూషన్ కి 1. బోనస్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్ ఉందా అండి మీ దగ్గర ఉన్నాయి? 4 all zeros 1 ఒకటి. ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ కనిపించదు, బోనస్ అది కాస్ట్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇక్కడ బోనస్ 4 all zeros 10. ఓకే, ఎంత? 6,000. నోట్ చేసుకోండి. ఇది బోనస్ 6,000, పిఎఫ్ 6,000, గ్రాట్యుటీ ఎంత? 1,200.
సో ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తున్నాం ఈ ల్యాబ్ ఆల్ దీస్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దిస్ యాక్టివిటీ టైప్. ఓకే, ఆల్ దీస్ కాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు దిస్ యాక్టివిటీ టైప్ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ. ఇంతకుముందు లేదు ఇది. ఓకే, దిస్ వాజ్ నాట్ దేర్ ఇన్ ఎర్లియర్ కేస్. యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్లో ఇట్ వాజ్ నాట్ దేర్. యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్, దట్ ఈస్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ యాక్టివిటీ. దిస్ ఈస్ డిపెండెంట్, యాక్టివిటీ డిపెండెంట్. అందుకని సో వీఆర్ డూ ఇన్ ద ప్లానింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు యాక్టివిటీ టైప్. ఓకే, అర్థమైందండి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? నౌ హియర్ నెక్స్ట్ రిపేర్స్, డిప్రియేషన్. ఓకే, రిపేర్స్ అండ్ డిప్రియేషన్ నోట్ చేసుకున్నారా? ఇది లేబర్, యాక్టివిటీ టైప్ లేబర్, salaries 1,20,000. What is this? Bonus 6,000, PF 6,000, gratuity 1,200. ఇది నోట్ చేసుకోండి. ఓకే, లేబర్ యాక్టివిటీ టైప్, salaries 1,20,000, bonus 6,000, PF 6,000, gratuity 1,200. మిషన్ రిపేర్స్ ఎంత అండి? 30,000 కదా? 30నా 19? 30. డిప్రియేషన్ 60,000. మిషన్, ఈ రెండు రిలేటెడ్ టు మిషన్. యా, డిస్ట్రిబ్యూషన్ 1. టూ ఉన్నా కూడా ఇంతకుముందు ఎలా చేసామో అలా చేస్తుంది. అంటే 1నే కన్సిడర్ చేస్తాం. 2 అంటే ప్లాన్డ్ యాజ్ ఎర్లియర్, అంటే ముందు ఎలా ప్లాన్ చేస్తామని. ఓకే, సేవ్ ఇట్. సేవ్ నోట్ చేసుకున్నారండి? మీరు ఏదైనా నోట్ చేసుకోకపోయినా, ఏదైనా అర్థం కాకపోయినా ఇమీడియట్గా నాకు చెప్పండి. ఓకే, save it. Okay, next, what is next step? Splitting, cost center splitting. Okay, splitting, KSS4 splitting, KSS4 splitting, KSS4 splitting, KSS4 splitting, cost center okay, remove test run, will directly execute it. Remove test run, execute it. Remove test run, execute it. బాడీ షాపే కదా మనం చేసింది. First let us do KSS2. ఒకసారి KSS2 చేద్దామండి. కానీ ఇది చేయాలి KSS4. ఓకే, నోటెడ్. అది డిఫరెన్స్ మళ్ళీ చెప్తాను. KSS2 చేద్దాం. KSS2 ఒక్క నిమిషం, నేను మళ్ళీ చెప్తాను.
బాడీ షాప్కే కదా మనం చేసింది. KSS2 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. అది చూద్దామండి. KSS4 ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు, లెట్ us డూ దట్ లేటర్. KSS2 చేద్దాం, రేపు చూద్దాం అది. KSS4 ఈజ్ కరెక్ట్, బట్ లెట్ us డూ KSS2. అది ఎందుకు క్యాలిక్యులేట్ చేయలేదు చూద్దాం తర్వాత అది. ఓకే, KSS2 రిమూవ్ టెస్ట్ రన్ ఎగ్జిక్యూట్. సో ఇంతకుముందు సేమ్ కాస్ట్ ప్లాన్ చేసాం. అప్పుడు ఎంత డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసింది లేబర్ కాస్ట్ KSS2లో? 9,300. ఇప్పుడు 11,100 చేస్తుంది. విచ్ వన్ ఈజ్ కరెక్ట్? ఇది కరెక్టా, అది కరెక్టా? ఇదే కరెక్ట్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఇట్ విల్ డిస్ట్రిబ్యూట్ టు, ఇట్ విల్ టేక్ ద రిలవెంట్ కాస్ట్. లేబర్ రిలవెంట్ కాస్ట్ ఎంత, మిషన్ రిలవెంట్ కాస్ట్ ఎంత. ఓకే, సో నోట్ డౌన్ దిస్. లేబర్ కాస్ట్ 11,100, మిషన్ కాస్ట్ 7,500. లేబర్ కాస్ట్ 11,100, మిషన్ కాస్ట్ 7,500. ఓకే, లేబర్ కాస్ట్ 11,100, మిషన్ కాస్ట్ 7,500. నెక్స్ట్ ప్రైస్ క్యాల్కులేషన్, KSPI ప్రైస్ క్యాల్కులేషన్. KSPI ప్రైస్ క్యాల్కులేషన్ ఫస్ట్ పీరియడ్కి క్యాల్కులేట్ చేద్దాం. ఓకే, ఫర్ పీరియడ్ 1 ఓన్లీ. ఓకే, సెలెక్ట్ ఆల్ కాస్ట్ సెంటర్స్, వర్షన్ 0, పీరియడ్ 1 to 1. ప్రైస్ క్యాల్కులేట్ చేయలేదు కదా అన్నిటికీ, ఫస్ట్ పీరియడ్కే క్యాల్కులేట్ చేసాం. అది స్ప్లిట్టింగ్ ఫస్ట్ పీరియడ్కే చేసాం కాబట్టి ప్రైస్ కూడా ఫస్ట్ పీరియడ్కే చూస్తాం. టెస్ట్ రన్ ఎగ్జిక్యూట్. fiscal year 2018. Test run execute. So body shop 55.5, body shop 55.5. Sorry, body shop labor price, 55.5. Body shop cost center, labor price 55.5, మిషన్ ప్రైస్ ఎంత? 75. ఇది ముందు క్యాలిక్యులేట్ చేసింది. ఓకే, ఇది ముందు చేసింది 75. ఎలా వచ్చింది? ఇది ఎలా వచ్చిందండి? సో ఏ కాస్ట్ తీసుకుంది లేబర్ ప్రైస్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి? లేబర్, బోనస్, PF, గ్రాట్యుటీ. దిస్ ఈస్ ద కాస్ట్. అండ్ అవర్స్ 2,400. ఓకే, అండ్ దిస్ డివైడెడ్ బై దిస్ 55.5. ఇది ఎలా వచ్చింది? 30,000 ప్లస్ 60,000, 1,200. This divided by this 75. So ఇది నోట్ చేసుకోండి. We will again do again activity dependent planning, activity independent planning. రేపు మళ్ళీ ఒకసారి చేద్దాం 2 కాస్ట్ సెంటర్స్కి. ఓకే, అండ్ దట్ షుడ్ గెట్ ఎగ్జిక్యూట్ as KSS4. We'll discuss that also tomorrow.
ఏదో ఒకటే ఫాలో అవుతారండి, ఏదైనా యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్ ఆర్ యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగ్. సో మెనీ యాక్టివిటీ డిపెండెంట్ ప్లానింగ్ యూ విల్ గెట్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రైస్, కరెక్ట్ ప్రైస్ వస్తుంది, ఎందుకంటే కాస్ట్ ఎలిమెంట్కి యాక్టివిటీ టైప్ లింక్ చేస్తున్నాం కాబట్టి విల్ గెట్ ఎగ్జాక్ట్ ప్రైస్. దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్ ప్రైస్, లేబర్ రేట్. ఓకే, బట్ ఇట్స్ నాట్ కరెక్ట్, దిస్ వన్ ఈజ్ నాట్ కరెక్ట్. బట్ అయినా కూడా యాక్టివిటీ ఇండిపెండెంట్ ప్లానింగే ఫాలో అవుతారు. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ విల్ డిస్కస్ లేటర్. దానికి ఇంకా వేరే ఉంది, ఇంకా వేరే మెథడ్ ఉంది, విల్ డిస్కస్ దట్ లేటర్. సరే